نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 19، اس کا نام ہے وقال الذین۔ پارہ نمبر 19 کے بالکل ابتدا میں آیت نمبر 21 ہے، اور یہ آیت سورۃ الفرقان کی ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا۔ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ موجود ہے جو متکبر تھے، غرور کرنے والے لوگ تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، ہم اس وقت مانیں گے جب فرشتہ ہمیں آ کر باقاعدہ سمجھائے، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے ساتھ گفتگو کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی آگے جا کر کہ جس دن ان لوگوں کو فرشتے نظر آنے لگے نا، تو پھر یہ ان کی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، یہ ان کی بدبختی کا موقع ہوگا۔ اور جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت یہ پھر اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ اے کاش کہ ہم لوگ یہ بات نہ کرتے، اے کاش کہ ہم لوگ یہ بات نہ کرتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اپنے بھیج دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بات آپ پر واضح اور آشکارا کر دی ہے، تو اب اس قسم کے مطالبے رکھنا کہ اللہ ہم سے بولے یا فرشتہ ہم سے بولے، یہ بات بالکل غلط اور بالکل درست نہیں ہے۔ آیت نمبر 28 میں پھر ان مشرک لوگوں کی حسرت کا بیان ہوگا کہ آج تو دنیا میں یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ بولے یا فرشتہ بولے، لیکن قیامت میں مشرک لوگوں کی مختلف حسرتیں ہوں گی۔ ان حسرتوں میں سے ایک حسرت اس آیت نمبر 27 اور 28 میں بات ہو رہی ہے، وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ یہ آیت ہے، اس کا شان نزول عرض کر دیتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، عقبہ بن ابی معیط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعوت دی کہ اسلام قبول کرو، اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا ظاہری طور پر۔ اس کا دوست تھا ابی بن خلف، اس کو جب پتا چلا کہ میرے اس دوست نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے، اس نے اس پر دباؤ ڈالا کہ تو ایسا کر، یعنی اس عقبہ بن ابی معیط پر اس نے دباؤ ڈالا کہ تو ایسا کر کہ تو اپنے دین کو چھوڑ دے، جس دین کو تو نے قبول کیا تو چھوڑ دے۔ خیر اس نے ایسا ہی کیا، اس نے دین کو چھوڑ دیا، معاذ اللہ پھر وہ مرتد ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر جب ان کفار نے جنگ کی، جنگ بدر، تو جنگ بدر میں یہ شخص پھر آیا اور ابی بن خلف کے ساتھ مل کر حضور کے خلاف لڑا۔ اللہ کی شان یہ کہ دونوں ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں کے دونوں بدر میں مارے گئے۔ اب اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے کہ قیامت کے دن جب اس کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت یہ ندامت سے یہ بات کہے گا کہ کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، حضور کو دوست بنا لیتا، میں ابی بن خلف کو دوست نہ بناتا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اس وقت کی حسرت کچھ کام نہ دے گی، ابھی انسان کو درست ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف یہ نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ میرے ان لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ مراد کیا ہے؟ ایک بات سمجھ لیں، یہاں مراد مسلمان نہیں ہے، اس سے مراد کافر قوم ہے، کافر نے قرآن کی بات نہیں مانی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حضور علیہ السلام یہ شکوہ پیش کریں گے۔ ایک بات یہاں ہم یہ بھی سمجھیں کہ ہمیں بھی چاہیے قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور آگے پہنچانا۔ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک طور طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں اور قرآن کریم کو ہم آگے پہنچائیں۔ آگے آیت نمبر 45 میں الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء
लजअलहु साकिना। यहाँ अल्लाह ताला की कुदरत का बयान है। अल्लाह ताला की जात ऐसी है, खुदा ताला साए को फैला देते हैं और फिर अल्लाह ताला उस साए को कम कर देते हैं। ये कुदरत बारी ताला का यहाँ पर बयान हो रहा है, कुदरत बारी ताला का बयान है। आयत नंबर 57 में कुल ला अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इल्ला मा शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए पैगंबर, आप ये बात इनको फरमा दे कि मैं तो तुम्हें दीन की बात बताता हूं, तबलीग दीन करता हूं, तबलीग दीन पर मैं किसी किस्म की उजरत नहीं लेता। यानी कोई बंदा हक बात बयान करे और बेलौस बयान करे, कोई किसी की खैरखाही चाहे और बगैर किसी एवज के चाहे तो उसकी बात को कबूल करना चाहिए। लेकिन तुम लोग अजीब हो कि पैगंबर होकर मैं अल्लाह की बात तुम तक पहुंचाता हूं और तुमसे मैं किसी किस्म का मुआवजा नहीं लेता, तो फिर भी मेरी बात को नहीं मानते। तो ये उनको तंबीह की जा रही है। इसी एग्जामिन में एक बात आप याद रखिए, वो बात यह है कि अगर कोई शख्स उजरत लेने के लिए दीन का काम ना करे, मकसूद अल्लाह की रजा हो, लेकिन अपनी जरूरत के तहत वो तनख्वाह लेता है, वो फीस लेता है। मस्जिद में मौलाना साहब हैं, वो फीस लेते हैं, वो जायज है। मस्जिद में कारी साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, जायज है। मदरसा में उस्ताद साहब पढ़ाते हैं, जायज है। तो उजरत का लेना ये जायज है। हाँ, अगर कोई शख्स सिर्फ उजरत ही को मकसद बनाए और उसका मकसद खुदा ताला की रजा ना हो, तो फिर ऐसी उजरत लेना ये एक अहले इल्म की शान में शाया निशान नहीं है। आगे आयत नंबर 63 में, आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला ने अपने बंदों की सिफात को बयान किया। एक बात याद रखिए, 12 सिफात हैं। हम में से हर शख्स में ये सिफात होनी चाहिए। हम में से हर शख्स पाबंदी करे कि मैं इंशाअल्लाह अगर इन पर अमल पैरा हूं तो बहुत अच्छा, और अगर मेरी जिंदगी इन सिफात से खाली है तो फिर मैं इन सिफात को अपनाता हूं, ये सिफात मेरी जिंदगी में आ जाए। वो सिफात कौन सी है? नंबर 1, जमीन पर आजसी से चलना, अकड़ करना चलना। नंबर 2, जब जाहिल कोई बात करता है तो उसको सलाम कह देना। सलाम का माना ये नहीं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, यहां सलाम का माना कि जाहिल लोग से उलझना नहीं है। वो बात मान ही नहीं रहा, समझ नहीं रहा, तो बिला वजह आप अपना वक्त और अपना दिमाग जाय ना करें, बस जाहिल से बात ना करें, एक तरफ हो जाए। नंबर 3, तहज्जुद का एहतमाम करना। नंबर 4, जहन्नम के अजाब से पनाह मांगना। नंबर 5, खर्च करने में मियाना रवि इख्तियार करना। फजूल खर्ची भी नहीं करनी कि जरूरत थी नहीं थी चीजें खरीदते जाए, और बुखल भी नहीं करना कि जरूरत तो है लेकिन कंजूसी की वजह से इंसान पैसे खर्च नहीं कर रहा। दरमियानी चाल चलनी है। नंबर 6, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। नंबर 7, नाहक कत्ल नहीं करना। नंबर 8, बदकारी से दूर रहना है। नंबर 9, झूठी गवाही नहीं देनी। नंबर 10, अगर कहीं गुनाह हो रहा है तो वहां ना खड़े हों, वहां से चलते चलें। नंबर 11, कुरान करीम को पढ़ना और उस पर अमल करना। और नंबर 12, इस दुआ का एहतमाम करना कि ऐ अल्लाह, हमारे अहल अयाल को हमारी आंखों की ठंडक बना, हमें मुत्तकीन लोगों का इमाम बना। ये दुआ इंसान को करते रहना चाहिए। और अल्लाह ताला ने फिर आयत नंबर 75 में फिर इबादुर रहमान की इन दुआओं के औसाफ अपनाने का नतीजा भी बयान फरमाया कि 3 काम हम इनसे करेंगे। नंबर 1, अल्लाह इनको जन्नत में बाला खाने देंगे, अल्लाह हम सबको अता फरमाए। अल्लाह ताला वहां फरिश्तों को सामने लाएंगे कि फरिश्ते इनका इस्तकबाल करेंगे, दुआएं करेंगे, सलाम करेंगे। और तीसरी चीज कि जिस जन्नत में इंसान जाएगा इबादुर रहमान और अल्लाह के बंदे, तो वो हमेशा वहां रहेंगे। और जन्नत बहुत बेहतरीन जगह है। अल्लाह ताला हमें औसाफ अपनाने की तौफीक बख्शे और अल्लाह ताला हमें ये तमाम तर नताइज अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सूरत शुआरा, इस सूरत का नाम सूरत शुआरा है, इसकी वजह कि इसमें शायरों का जिक्र मौजूद है, जिक्र है शायरों का। शुआरा ये शायर की जमा है, और शायर कहते हैं कि जो नज़म कहे
جو شعر و شاعری کہے، کوئی غزلیں کہتا ہے، اس قسم کی جو نظم والا کلام کہتا ہے اسے شاعر کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر کو، آپ کی کڑھن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد فکر رہتی تھی کہ لوگ کلمہ پڑھیں، دین پر آئیں اور جنت میں چلے جائیں، لیکن لوگ آپ کی محنت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کئی لوگ مخالف ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں اپنے پیغمبر کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی باتیں برداشت کریں، آپ کے اگر لوگ بات نہیں مانتے تو آپ کڑھن کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ختم کر لیں، ایسا نہ کریں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیں، لیکن اتنی فکر کرنا کہ اس سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچے، انسان اس طرح ہو جائے کہ گویا اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے، تو اس قسم کی آپ کڑھن مت کریں، اس قسم کی فکر مت کریں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور جا کر انہیں دعوت دیں۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے مدین۔ مدین سے جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو واپس تشریف لا کر مدین تھے، واپس تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر فرعون کی قوم کو دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، جب میں یہاں پر تھا یعنی مصر میں تھا تو ایک ہماری قوم کا بنی اسرائیلی اور ایک فرعون کی قوم کا قبطی، یہ دونوں لڑ رہے تھے۔ میں ان کو گیا کہ وجہ کیا ہے، میں ان کو چھڑانے لگا تو ایک مکہ میرا لگ گیا قبطی کو، تو غلطی سے وہ قتل ہو گیا۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر مارا ہے، حالانکہ اس طرح ہے ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، حالانکہ ہے ہی نہیں۔ تو یا اللہ، اگر میں وہاں جاؤں گا فرعون اور اس کی قوم کے پاس تو وہ لوگ کہیں گے کہ اس نے ہمارا بندہ مارا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے آپ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون کو ان کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے جا کر پھر فرعون کے سامنے حق کو بیان فرمایا، اپنے معجزات دکھائے، لیکن فرعون بدبخت ایسا تھا، بجائے ماننے کے انکار کر دیا اور اس نے یہ معروف کر دیا کہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں اور اپنے جادو کے ذریعے سے یہ ہماری اس سلطنت کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، یہ اس نے بات کی۔ تو آگے تفصیلی قصہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی قوم کو لے کر پھر وہاں سے نکلے، آگے سمندر آیا، پیچھے سے فرعون اور اس کی فوج ہیں، آپ سمندر پار کر گئے، فرعون اور اس کی قوم یہ غرقاب ہو گئے۔ یہاں یہ قصہ موجود ہے۔ آیت نمبر 69 اور 70 پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ جن کو تم پوجتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، تم پکارتے ہو تمہاری پکار نہیں سنتے، نفع مانگنا چاہتے ہو تمہیں نفع نہیں دیتے، لہذا ان کی پکار مت سنو۔ اب معاملہ یہ ہوا، بجائے اس کے کہ وہ صحیح جواب دیتے، ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، تو ان لوگوں نے یہی معروف کر دیا کہ ابراہیم ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے لہٰذا ہم بھی ایسا کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب ہمارے دشمن ہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ مطلب یہ ہے دشمن ہونے کا کہ یہ ان کی وجہ سے یہ بندے ان لوگوں کی وجہ سے ان بتوں کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ جو حق کی بات سے ٹکراتا ہے تو وہ حق والا نہیں ہوتا، حق کی بات سے ٹکرانے والا شخص کبھی بھی راہ راست پر نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا قرآن ہے، قرآن کے مخاطب آج کی ہر امت کے فرد کو یہ دعوت ہے کہ تم نے بھی اگر حق سے ٹکرائے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ درمیان میں آیت نمبر 224 اور 225 پر مشرکین مکہ نے ایک بات اڑا لی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی کتاب کو معاذ اللہ کہتے تھے کہ یہ شاعری کی کتاب ہے،
اور आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने ये कहा कि माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शायर है, ये गलत बातें कहते। अल्लाह ताला ने यहां इरशाद फरमाया कि नहीं, ये बात गलत है। वशुअराउ यत्तबिहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये शायर नहीं है। शायर तो तखय्युलाती बातें करते हैं जिनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम की बात को देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम की बात ऐसी है जिसमें ईमान है, जिसमें अमल सालेह की तरतीब है, ये खिलाफ शरा नहीं है। तो हुजूर को शायर कहना ये तुम लोगों की गलत बात है। यहां ये बात याद रखें, शायर दो किस्म के होते हैं। नंबर एक, ऐसा शायर जिसके कलाम में हिकमत है, दानाई है, अच्छी बातें हैं, जिसका कलाम उम्मत को राह पर उभारता है, जिसका कलाम हक की तायीद करता है, ऐसे शायर अच्छे हैं। और इन शुअरा की बातों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई है। हदीस मुबारक है, इन्ना मिन अश्शिअरि लहिकमा, कई अशआर ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी हिकमत और दानाई की बातें होती हैं। और बाद शुअरा दूसरी किस्म के वो हैं कि जिनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं होता, बिला वजह गैर हकीकी बातें, झूठ, फरेब, दगा जैसी बातें और फोहश किस्म के कलाम करते हैं। वो शायरी शरीयत मुतहरा में महबूब नहीं है, मजमूम है, उसकी मजम्मत की गई है कि उस शायरी वाला शायर नहीं होना चाहिए। तो यहां शुअरा का जिक्र है कि शुअरा ऐसे होते हैं जो उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं। हुजूर का कलाम तो वाज़े और पुरकशिश है, इसलिए तुम जो हुजूर अलैहि सलाम को शायर कहते हो, ये तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है। आगे सूरत नमल में अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया है, बहुत बड़ी सूरत है कुरान करीम की। इस सूरत में तौहीद का जिक्र है, हुजूर अलैहि सलाम की रिसालत का जिक्र है, क़यामत का जिक्र है, और साथ साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का और दौलत का जिक्र है। इस सूरत को नमल इसलिए कहते हैं कि नमल अरबी जुबान में कहते हैं चींटी को, चींटी, आंट, ANT। इस सूरत में चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकया में चींटी का जिक्र है, तो इसलिए इस सूरत को सूरतुल नमल कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इब्तिदा में जिक्र मौजूद है आयत नंबर 7 में। मैंने पिछली आयत सूरत में यह बात अर्ज की थी कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब वो बिला इरादा के किब्ती शख्स का कत्ल हो गया था, तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए मदियन। मदियन पहुंचे, वहां से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में आपकी घरवाली भी साथ थी और वो हमल के साथ थी। रास्ते में आग की जरूरत महसूस हुई। आपने देखा कि एक दरख्त है, उसको आग लगी है, तो करीब चले गए ताकि वहां जाऊं, वहां मुमकिन है कोई बंदे बैठे हूं, उनसे रास्ता मालूम करूं या आग ले आऊं, ताकि सर्दी है, औरत मेरी को ठंडक लगी हुई है, ठंड लगी हुई है। तो वहां करीब गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, आपको नबी बनाकर भेजा। नबी बनाकर भेजा है। और फिर अल्लाह ताला ने आपको मोअज़्ज़ात दिए, निशानियां दी कि आप फिरौन के पास जाएं और उसको हक की राह बताएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र के साथ साथ फिर यहां सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इन लोगों का तज़किरा है। ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो इल्मी मीरास थी, वो वारिस बने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। व वरिसा सुलेमान दाऊदा, सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस और जानशीन बने। अल्लाह ने जो नबूवत अता फरमाई, जो उलूम नबूवत थे, वो अपने वालिद से लिए और आप भी नबी बने। यहां एक बात जहन में रख लें, नबी की वरासत यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वरासत मिली है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। यह बात जहन में रखें कि बाद लोग ये कहते हैं कि नबी की वरासत होती है, इसलिए हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा जब हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के पास गई थी, तो उन्होंने कहा था कि नबी का फरमान है कि हम नबियों का गुरूह ऐसा है जो माल का किसी को वारिस नहीं बनाते। नबी जो माल छोड़ कर जाता है वो सदका है,
تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو دلیل دی تھی یہ دلیل قرآن کے خلاف ہے. کیوں؟ قرآن میں موجود ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث بنے، جبکہ اس کا معنی یہ نکلا کہ نبی کی وراثت ہوتی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی وراثت نہیں دی. یہ بات یاد رکھیں. ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اس وراثت سے مراد وراثت علمی ہے. وراثت علمی ہر امتی اس کا وارث ہوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ اس مراد وراثت سے مراد وہ وراثت ہے کہ جو مال والی ہے، تو ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وراثت مالی ہو تو وہ سب بیٹوں کو ملتی ہے، صرف ایک کو تھوڑی ملتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے ہیں، وراثت صرف حضرت سلیمان کو مل رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ وراثت مالی نہیں تھی بلکہ علمی تھی. نبوت کا علم ان کے پاس تھا، اللہ نے وہ علوم اور ساتھ ساتھ نبوت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی. تو بعض لوگوں کا اس آیت کو لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں غلط ذہن بنانا درست نہیں ہے. تذکرہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ان میں ایک نعمت یہ کہ آپ کو سلطنت عظیم عطا فرمائی. ان میں آپ کو جانوروں پر، چرند پر، پرند پر، حتیٰ کہ جنات پر سلطنت اور آپ کو حکومت عطا فرمائی. آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم رکھتے تھے. آپ کو جو سلطنت تھی اس میں جنات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں. لشکر جب آپ کا جاتا تو نظم و ضبط برقرار رکھنا اس کے لیے مستقل اہتمام کرنا پڑتا. آیت نمبر 18 میں وحشرہ، آیت نمبر 18 میں تذکرہ موجود ہے ایک چونٹی کا تذکرہ موجود ہے. ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے اور آگے سے چونٹیوں کی ایک وادی تھی. چونٹی ایک ان میں سے بولی کہ دوڑو دوڑو اور اپنے بلوں میں چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے. یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا. تو اب دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات کو سمجھا ہے. معلوم ہوا اللہ نے جہاں پرندوں کی آپ کو بولی بتائی تھی، سمجھائی تھی، سکھلائی تھی، وہاں حشرات کی بھی بولی آپ واقف تھے. آیت نمبر 20 میں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی کیونکہ لشکر آپ کا بہت بڑا تھا اور آپ کے ساتھ ہدہد ہوتا تھا. تو اس وقت ہدہد نہیں ملا. منقول یہ ہے کہ ہدہد کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ پر پانی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ساتھ ہوتا، ہدہد سے معلوم کر لیتے، ہدہد بتا دیتا کہ اس مقام پر پانی ہے. آپ جنات کو حکم دیتے، جنات اس جگہ گڑھا کھودتے اور پانی نکالتے تھے. تو یوں لشکر سیراب ہوتا تھا. تو آپ نے جب دیکھا کہ ہدہد آج نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ کدھر ہے، اس کو بلاؤ. اگر اس نے کچھ عذر پیش کیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں سخت اس کو سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا. خیر کچھ دیر ہوئی، ہدہد حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کہ کوئی وجہ بتاؤ کہاں تھے. ہدہد نے بڑا عجیب جواب دیا. ہدہد کہنے لگا احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں ملک سبا گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو حکمرانی کر رہی ہے اور لوگ اس کی حکمرانی کے نیچے ہیں. وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور میں نے دیکھا اس عورت کا تخت ہے جو بہت شاندار ہے. سلیمان علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی تمہیں ایک خط دے کر بھیجتا ہوں، ایک خط ان کو جا کر دے دو. یہ خط دراصل تھا کہ وہ اسلام کی طرف آئیں. آپ نے خط کا جو بھیجا، خط کا مضمون یہ تھا کہ انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو، میرے تابع ہو کر چلے آؤ، یعنی مسلمان ہو جاؤ. خیر آپ نے اس ہدہد کو دیا کہ خط لے جاؤ. ہدہد اڑا، خط لے کر چلا گیا.
جا کر اس کمرے میں جا کر خط ڈال دیا جہاں پر ملکہ بلقیس تھی۔ ملکہ بلقیس نے خط کھولا تو اس نے اپنے سلطنت کے جو افراد تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو کہا کہ جمع ہو جاؤ، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ مشورہ یہ ہے کہ یہ خط آیا ہے سلیمان کی طرف سے علیہ السلام، اور خط کے مضمون یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو اور میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو۔ مشورہ دو کہ کیا کروں۔ ان کے جو لوگ تھے انہوں نے بڑی پر اثر بات کی۔ انہوں نے کہا دیکھیے، اگر آپ کہیں کہ لڑنا ہے تو ہم لڑنے کے لیے طاقتور قوم ہیں، ہم ڈٹ کر لڑیں گے، باقی آپ جو کہنا چاہیں آپ اس کو دیکھیں۔ ملکہ بلقیس بہت زیادہ عقل مند اور دانا عورت تھی۔ خواتین میں بھی ایسی خواتین موجود ہیں جو بڑی عقل مند، دانا اور زیرک اور بہت زیادہ معاملہ فہم اور معاملہ شناس ہوا کرتی ہیں۔ اس پر استاد جی نے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں، انشاءاللہ کسی محفل میں ان کا تذکرہ بھی کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ چلو میں جانچنا چاہتی ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ مال قبول کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ نبی نہیں ہے، صرف بادشاہ ہیں، اور اگر وہ مال قبول مال کی ان کے ہاں کوئی طاقت اور کوئی وقت نہیں ہے، اس کا معنی وہ پیغمبر سچے ہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے تحفہ تحائف بھیجے کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ آیا کہ وہ مال کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت مال دے کر رخصت کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ مال پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو مال مجھے دیا ہے یہ مال تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم ایسا لشکر لائیں گے جس کے مقابلے کی طاقت تم میں نہیں۔ خیر، پھر ایسا ہوا کہ ملکہ بلقیس کو یہ خبر پہنچی، اس نے کہا یہ وقت کا سچا نبی ہے، اس کے پاس جانا چاہیے۔ ملکہ بلقیس شان و شوکت کے ساتھ ایک لشکر کے ساتھ آئی اور بہت بڑا مجمع لے کر آئی۔ اب ملکہ بلقیس کا ایک تخت تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کے ذریعے یا خود اپنے ذریعے آپ نے وہ درخت منگوا لیا۔ یہ کرامت تھی اگر آصف بن برخیا کی ہو، یا معجزہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ وہ تخت آ گیا اور آپ نے اس میں کچھ تبدیلی بھی کروا دی۔ تخت جب پہنچا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ آئی، آپ نے اس سے پوچھا کہ تخت تمہارا بھی ایسا ہے؟ اس نے کہا لگتا تو وہی ہے تو اس طرح کا۔ خیر، اس نے آئی اور اس نے حق بات کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس سے شادی بھی ہو گئی۔ تو یہاں تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو توفیق دیتا ہے تو بے شک وہ شرک میں مبتلا تھی، وہ بتوں کی پوجا میں مبتلا تھی، چاند سورج کی پوجا میں مبتلا تھی، لیکن حق بات کا دل میں اگر داعیہ ہو تو انسان اس کو قبول کرتا ہے۔ آخر میں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح اور عجیب بات ارشاد فرمائی، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ موقف آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ ہے کہ توحید کو بیان کیا جائے، توحید کو بیان کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرایا جائے۔ خدا تعالیٰ کی ذات اکیلی بہتر ہے، نہ کہ وہ لوگ جن کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ پارہ نمبر 20 کے بالکل ابتدا میں، جو کہ پچھلے پارے کے آخر میں تذکرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی توحید پر عمل کرنا کو ماننا چاہیے، تو یہاں پہ تذکرہ ہے کہ جب اللہ کی توحید کو مانیں گے تو توحید کے دلائل کیا ہیں۔ تو اس سورت کے بالکل ابتدا میں آیت نمبر 60 ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حقدائق ذات بہجہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ دیکھیے میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اتنی اشیاء کو رنگ و رونق بخشی ہے، رانائی بخشی ہے۔ مثلا آسمان و زمین کو بنایا، کائنات میں مختلف قسم کی رنگ رنگیلیاں، سبز باغات، متحرک زمین پر مضبوط پہاڑ، خوشخبری لانے والی ہوائیں، دو سمندروں کے درمیان حائل پردہ،
बेकरार आदमी की पुकार को सुनकर तकलीफ को दूर करना, इब्तदान पैदा करके मौत के बाद फिर जिंदा करना, आसमान और जमीन वालों को रोजी देना, ये सब कुछ अल्लाह कर रहे हैं। तो जब कायनात में कोई और ये इंतजाम कर ही नहीं सकता, तो ये इस बात की दलील है कि जब इंतजाम अल्लाह का है तो इबादत के लायक भी अल्लाह की जात है, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराया जाए। ये कितनी जबरदस्त अल्लाह ताला ने दलील दी। और साथ साथ ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल दावत देते, कुफार फिर ना मानते, तो आप अलैहिस्सलाम को दुख होता। अल्लाह ताला ने इन आयात में तसल्ली दी है कि ऐ पैगंबर, आपके जिम्मा सिर्फ इन कुफार को सुनाना है, इन कुफार को मनवाना आपके जिम्मा भी नहीं और आपके बस में भी नहीं। इसलिए अगर नहीं मानते तो आप जो है वो परेशान ना हुआ करें, आप तसल्ली रखें। अल्लाह ताला ने यहां पर कुफार को तशबीह दी है मुर्दों के साथ। फरमाया कि जिस तरह कब्र में मुर्दे हैं, आप मुर्दे को सुना दें तो उसको फायदा पहुंचता नहीं है, इस तरह अगर आप इन कुफार को सुना दें और ये कबूल न करें तो ये भी फायदा न उठाने में मुर्दों की तरह है, मुर्दों की तरह है। यहां ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहां कुफार को मुर्दों के साथ और बहरों के साथ तशबीह दी है। इसका माना कि जिस तरह काफिर लोग सुन तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं, काफिर लोग को आप राह दिखाते तो हैं लेकिन वो चलते नहीं, नफा हासिल नहीं होता। इसी तरह मुर्दे हैं, मुर्दों को आप सुना दें वो सुन तो लेंगे लेकिन उनको नफा नहीं होगा। तो इस आयत मुबारका में तशबीह का ये माना है। इस आयत से ये समझना कि मुर्दा सुनता नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसकी अगर तफसील आप हजरात ने और हमारी बहनों ने देखनी है तो उस्ताद मोहतरम के मुस्तकिल इस पर बयानात हैं, अकीदा हयातुन नबी और अकीदा सिमाए मोता पर, वो देखे जा सकते हैं। आयत नंबर 10, अल्लाह ताला ने क़यामत की एक निशानी को जिक्र फरमाया। देखिए, क़यामत की बड़ी निशानियां भी हैं और छोटी निशानियां भी हैं। उनमें से एक निशानी यह है कि क़यामत के बिल्कुल करीब में सफा जो पहाड़ी है, मक्का मुकरमा में हम जाते हैं, सफा और मरवा पर चक्कर लगाते हैं। सफा पहाड़ी से अजीब व गरीब शक्ल सूरत का एक जानवर निकलेगा, वो बाहर आएगा और लोगों से बातें करेगा और जो लोग काफिर होंगे उनके चेहरे पर निशान लगा देगा, मोमिन के चेहरों पर निशान लगा देगा। वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम अन्ना अन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। तो ये क़यामत की निशानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनकार करने वालों में से महफूज रखे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगी में ये निशानी अगर जाहिर होती है तो ये जानवर हमारे चेहरे पर कहीं कुफ्र का निशान ना लगाए। इसलिए हमेशा डरते भी रहना चाहिए और अपने इस्लाम को और अपने ईमान को बहुत ज्यादा शुक्र के साथ अपनाए रहना चाहिए। सूरतुल क़सस, इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील से बयान हुआ, इसलिए सूरत का नाम सूरतुल क़सस है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई वाक़यात अल्लाह ताला ने यहाँ पर पेश किए हैं। देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम के 20वें मकाम पर मौजूद है। वजह, बाज मौके पर बाज वाक़े का हिस्सा जरूरी होता है, वो जिक्र कर दिया। बाद दूसरे मौका पर दूसरा हिस्सा जिक्र है, वहां जिक्र जरूरत है, वहां जिक्र कर दिया। तो ये बहुत बड़ी आला हिकमत की बात होती है कि कौन सी बात आपने कहां पर करनी है, ये इस वाक़या से हमें मालूम होता है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा बयान फरमाया, फिरऔन ने एक ख्वाब देखा था कि मेरा शहर जल रहा है। उसने अपने नजूमी से कहा, नजूमी ने कहा कि ऐसा है कि बनी इसराइल जो आपके यहाँ गुलाम कौम है, इनमें एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत के लिए खतरा होगा। अब फिरौन ने यह किया कि जो बच्चे पैदा हो जाएं आप उनको कत्ल करना शुरू कर दें। तो बनी इसराइल की जो भी औरत हामला होती, बच्चे की पैदाइश होती, तो फिरौन के जो फौजी होते वो इर्द गिर्द घूम रहे होते, जहां से भी बच्चे के रोने की आवाज आती, पता चलता बच्चा पैदा हुआ, बस फौरन मां की गोद तक से छीन लिया और उसको मां के सामने टुकड़े कर देते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई उन्हीं दिनों में।
हजरत मूसा की जो वालिदा थी उनके दिल में डर पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा भी ले जाएं और मेरे बच्चे को भी कत्ल कर दें। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाली, वअौहैना इला उम्मे मूसा अन अर्दिईह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को फरमाया कि बच्चे को आप दूध पिलाती रहे, आप इसको पिलाते रहे। हाँ, जब फैजा खिफ्त अलैहि फअल्कीह फिल यम, अगर आप खतरा महसूस हो कि मेरे बेटे को काटने के लिए आ रहे हैं, आप इस बच्चे को पानी के अंदर बहा दें। रब जाने और बच्चा जाने। और इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा कि हम आपको बच्चा वापस दिलवाएंगे, ये बच्चा कत्ल नहीं होगा और आपकी आंखें इससे ठंडी होगी। खैर, एक बार तब ऐसा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने यह खौफ महसूस किया कि बच्चे को फिरौनी लोग उठाने वाले हैं, तो आपने एक संदूक लिया, बच्चे को डाला और दरिया के सुपुर्द कर दिया कि अल्लाह जाने और बच्चा जाने। संदूक चलता 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 फिरौन के दरबार के करीब जो दरिया बहता था वहां से गुजरा। वहां से जो कनीजें थी, बांदियां थी, नौकरानियां थी, उन्होंने उठाया और जाकर फिरौन की बीवी को दे दिया। फिरौन की बीवी का नाम आसिया था। आसिया था। खैर, उसने जब देखा कि बड़ा खूबसूरत बच्चा है तो उसने कहा कि मैं इसको अपना बेटा बना लूंगी। फिरौन ने समझाया भी सही कि बच्चों को कत्ल उन्होंने का नहीं, मैं इसको बच्चा बनाती हूं। खैर, जब उसके पास रहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास रहे, तो अब छोटे हैं, किसी का दूध नहीं पीते, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, तो बड़ी परेशान हुई। उसने अपनी बांदियों को कहा, नौकरानियों को कहा कि शहर में जाओ और देख लो कि जो औरत दूध पिलाने वाली हो तो उसको ले आओ। खैर, वो बच्चे को ले गए। उस औरत का दूध पीते हैं, बच्चा नहीं पीता, फलां का दूध पीती है, बच्चा नहीं पीता। चलते चलते फिर वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, उन्होंने कहा कि मैं एक औरत को जानती हूं, बड़ी अच्छी औरत है, अगर तुम कहो तो तुम वो बच्चे के पास, उस औरत के पास ले जाओ, वो दूध पिलाएगी। खैर, जब बच्चा ले गए तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा का दूध पीने लगे। यूं अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास उनको पहुंचा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब अपनी वालिदा के पास है, खर्चा फिरौन की बीवी उठा रही है कि बच्चा हमारा है, और पल रहे हैं अपनी वालिदा के पास। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने कैसी तरतीब बनाई। बड़े हो गए। अब जब बड़े हो गए, जो कि शाही खानदान में शुमार किए जाते थे, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बनी इसराइली शख्स जो आपकी कौम का था वो, और एक तिब्बती शख्स जो इस फिरौन की कौम का था, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो बनी इसराइली ने आपको बुलाया कि जी ये मुझसे लड़ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम बचाने के लिए गए कि छोड़ो, लेकिन आप चूंकि पैगंबर थे, आप में कुव्वत और ताकत थी, आपने छुड़ाने के लिए उसको मारा, ऐसा मुक्का लगा कि वो शख्स मर गया। खैर, पता ना चला, मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ हो गए। दूसरे दिन फिर देखा कि वही बनी इसराइली फिर किसी और से लड़ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम फिर उसके करीब गया कि तू हर एक से लड़ता है। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा ना, तो कहने लगा कि मूसा, क्या तुम मुझे फिर उसी तरह आज तुम एक और बंदे को कत्ल करना चाहते हो जिस तरह के आपने कल कत्ल किया था? बस ये बात सुननी थी और फैल गई पूरे के पूरे शहर में कि कल जो बंदा मरा था उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था। चुनाचे फिरऔन ने कहा कि बस इनको पकड़ो और कत्ल कर दो। वहां से मूसा अलैहिस्सलाम चले और आप मदियन पहुंचे कि लोग मुझे कत्ल कर देगा। मदियन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। आप वहां पर दे, और आपने अल्लाह ताला से एक दुआ की, अल्लाह ताला से एक दुआ की, रब्बी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, ए अल्लाह, मैं आपकी रहमत का उम्मीदवार हूं, रहमत का उम्मीदवार। खैर, वहां पहुंचे, मदियन का कुआं था, लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। तो वहां देखा कि दो औरतें हैं, अपने जानवरों को उन औरतों ने अलग रोका हुआ है, लोग पानी पिलाते जा रहे हैं। आप करीब गए, पूछा औरतों से क्या माजरा है। उन्होंने कहा कि हम औरतें हैं, ये जो हम तो वो डोल ऊपर नहीं खींच सकती, बंदे अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाएंगे और हम जो बचा कुचा पानी है अपने जानवरों को पिलाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, आपने जोरे और ताकत के साथ, अकेले ही ऐसे थे कि आपने वो डोल खींचा और उन औरतों के जानवरों को पानी पिला दिया और आप बैठ गए। अब ये बच्चियां वापस गई। उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बेटी खैरियत, तो आज जल्दी आ गई। अर्ज किया कि अब्बा जान, इस तरह एक अच्छा भले मानस आदमी था,
اس نے آج کرم کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نے چونکہ ہماری بکریوں کو دودھ پانی پلایا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اجرت دے دیں. اور اگر آپ دیکھیں یہ بہت ہی طاقتور آدمی بھی ہے اور بہت امانت دار بھی ہے. اگر آپ اجرت پر رکھنا چاہیں تو ان کو رکھ لیں. یہ عورتوں کو کیسے پتا چلا؟ دیکھیں، بچیاں جب گھر میں آ گئیں، والد صاحب نے کہا کہ لے آؤ ان کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بچی بلانے گئی کہ میرے والد صاحب بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دیں. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آؤ، راستہ پیچھے سے بتاتی جاؤ، میں راستے کے آگے ہوتا ہوں. اور راستے کے آگے میں اس لیے ہوتا ہوں تاکہ میری نظر تم پر نہ پڑے. اب یہ بات اس عورت نے دیکھ لی تو وہ طاقت تو دیکھ چکی تھی کہ طاقتور ہے، انہوں نے ڈول اکیلے نکال لیا کنویں سے. اور امانت دار اور شریف بھی ہے کہ میں پیچھے تھی اور یہ آگے آگے ہے کہ مجھے بتاتی جاؤ. فرمانے لگی کہ جس کو آپ اجرت پر رکھتے ہیں، اپنے والد صاحب سے کہا، اس میں ایک تو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، خیانت نہ ہو. اور طاقتور اور امانت داری کی یہ صفت حضرت موسیٰ علیہ السلام میں. خیر، موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے. شعیب علیہ السلام نے اب از خود ان سے ایک بات کی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر آپ میرے پاس یہاں کام کرو 8 سال، بکریاں ہیں، گھر کے کام ہیں، یہ کرو، تو میں اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کروں گا. اور اگر آپ 10 سال کام کرو تو آپ کی مرضی ہے، آپ کو مجبور نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور آپ نے 10 سال والی مدت وہاں پوری کی. یہ بات ایک ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں، پچھلے امتوں میں ایسا تھا کہ نکاح میں جو حق مہر ہے، حق مہر عمل بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہماری شریعت میں حق مہر رقم ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے، سونا ہے، جائیداد ہے، روپیہ پیسہ ہے، زمین ہے، جانور ہے، گھر ہے، پلاٹ ہے، یہ ہونی چاہیے. کوئی شخص عمل کرتا ہے تو آج ہماری شریعت میں عمل والا جو حق مہر ہے وہ نہیں ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے جو مفسرین نے لکھی بھی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، بیٹی کا رشتہ از خود پیش کیا. ایسا ممکن ہے اگر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اور میرے پاس بیٹی موجود ہے، تو میں اگر اس کو رشتہ پیش کر لوں، میں اگر اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کو دے دوں، تو اگر کسی کو اچھا رشتہ نظر آئے اور وہ از خود رشتہ پیش کرنا چاہے تو یہ معاشرے میں برا نہیں سمجھنا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، اور اس کو بعض لوگ اچھا نہیں سمجھتے تو پھر اس کو ایک دوسری شکل دے دیتے ہیں کہ مثلا کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے ایک دیکھا کہ اچھا لڑکا ہے، اچھا کماتا ہے، اخلاق اور پیار والا ہے، تو کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے ان کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں گھر میں رشتہ ہے، اچھا ہے، اگر آپ کرنا چاہیں. تو یہ صورت بھی برل اختیار کی جا سکتی ہے. تو برل معاہدے کی پیشکش کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول فرما لیا اور آپ وہاں پر ایک عرصہ تک رہائش پذیر رہے. 10 سال کے بعد آپ واپس آ رہے تھے اپنے اصل وطن مصر میں. رات اندھیری تھی، آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ، اور بیوی آپ کی امید سے تھی. واقعات پیچھے ہو چکے ہیں، میں انہی کو جوڑ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اپنے گھر آ رہے ہیں مصر میں. رات کا وقت ہے، بیوی کو درد ذہ شروع ہوا. بچے کی پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پر گرمی بھی چاہیے، وہاں پر آگ بھی چاہیے. تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی چیز نہیں تھی. چکماک ہوتا ہے، پتھر کو پتھر پر مارے چنگاری اڑتی ہے، قریب ہی آپ گھاس پھوس رکھیں وہ جلے گا، آگ جلاتے تھے. لیکن اس وقت چکماک کو محنت کے باوجود آگ نہ نکلی. تو آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک درخت ہے، وہاں آگ ہے. آپ نے سوچا کہ وہاں جا تو ممکن ہے کوئی قافلہ ہو، قافلوں والوں سے آگ لاؤں گا اور پتہ بھی چل جائے گا کہ ہمارا راستہ کہاں ہے، رات کا وقت ہے، اور دوسرے ایک آگ بھی لے آؤں گا. وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت ہے اور درخت چمک رہا ہے. اس طرح محسوس ہے جس طرح آگ ہو، لیکن اس پر چمک ہے، تجلی ہے. وہ تجلی الہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، فخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ. اے موسیٰ آپ اپنے جوتے اتار دیں، آپ مقدس وادی میں ہیں. وہاں آپ کو پھر نبوت عطا فرمائی اور فرمایا اپنے بھائی ہارون کو بھی لے لیجئے، اس کو معاون بنائیے اور فرعون کے پاس جائیے.
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वाक़या। मजीद मैंने पीछे अर्ज कर दिया था कि फिरौन के पास जाने के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि या अल्लाह फिरौन के पास तो जाऊं, लेकिन वो तो समझते कि बंदा मैंने कत्ल किया है, हालांकि मुझसे तो गलती से बंदा कत्ल हुआ था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं आप जाओ। खैर वहां जब गए, मुस्तकिल वहां पर गुफ्तगू हुई, फिरौन जो है उसने जादूगर मंगवाए और इनको माज़अल्लाह जादूगर के तौर पर मशहूर किया। ये सारी बातें पीछे हो चुकी। आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पर दलील दी है कि देखें मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक़या अल्लाह आपको कुरान में बता रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम आप वहां तो नहीं थे जब हजरत मूसा को तौरात दी जा रही थी। हजरत मूसा मदियन में रहे, वापसी पर नबूवत मिली। ये तमाम वाकयात आपकी आंखों के सामने नहीं हुए, लेकिन आप बिल्कुल ठीक ठीक बता रहे हैं, जो इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो जो लोग आपको अल्लाह का नबी नहीं मान रहे वो इस दलील को देखें और गौर फिक्र करें। आगे अल्लाह ताला ने फिर तस्करा किया, चूंकि अहले किताब थे लोग, तस्करा किया कि जो शख्स पिछले अंबिया पर भी ईमान रखेगा, जब नबी हमारा नबूवत की बात करता है इन पर भी ईमान रखेगा, तो ऐसे शख्स को फिर अल्लाह ताला 2 अजर अता फरमाएगा। उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू व यदरऊन बिल हसनति सय्यिआ व मिम्मा रज़कनाहुम युनफिकून। याद रखिए, जो ईसाई है, जो यहूदी है, अगर वो इस्लाम कबूल करते, अल्लाह फरमाते मैं 2 अजर दूंगा। 2 अजर की वजह अल्लाह ने खुद बयान फरमाई। नंबर 1, पहली वजह यह है कि उन्होंने अपना दीन छोड़ा है और हमारे पैगंबर के दीन को कबूल किया है। दीन मूसवी, दीन ईसवी को छोड़कर इस्लाम कबूल किया, इसलिए अजर 1 इस वजह से। और दूसरा बिमा सबर, उन्होंने लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों के ताने सुने हैं, अपनों की बातें सुनी हैं, फिर भी सबर किया, इस वजह से 2 अजर इनको देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का चूंकि तफसीली वाकया है, इसलिए इस वाकया की छोटी छोटी जुजियात को भी अल्लाह ताला पेश फरमा रहे हैं, जिसमें किस्सा है कारून का। आयत नंबर 76 में इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था, और बाज रिवायात में है कि आपका चचा जाद भाई था, यानी आपके चचा का बेटा था। बहुत बड़ा खजाना था और ये फिरौन का खास आदमी था। जब बनी इसराइली लोग फिरौन के तसल्लुत से बाहर आए, तो इसने भी अपने साजो सामान समेत ये भी फिरौन के तसल्लुत से बाहर आया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में रहने लगा। और इतनी इसकी अल्लाहु अकबर कबीरा सल्तनत थी, इतनी सल्तनत थी, व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। अल्लाह फरमाते हैं कि इसके जो साजो सामान हमने दिया था, उसकी सिर्फ चाबियां ऐसी थी जो बड़े बड़े कवि लोगों को थका के रख देती थी। चाबियां, अब अंदाजा करें कि उसका माल कैसा होगा। ऊंटों पर माल को लादता और कहता था कि ये माल मैंने अपने फन से कमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको ज़कात का फरमाया, तो इसने ज़कात अदा ना की। एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने इस कारून को इसके खजाने समेत जमीन में धंसा दिया। ये हमारे नमूना इबरत है कि आज माल है, कल कुछ नहीं होगा। आज सेहत है, कल खत्म होगी। आज फरागी है, कल फरागी में मशगूलियत होगी। आज जिंदगी है, कल मौत होगी। तो इंसान को अपने मुस्तकबिल ज़हन में रखना चाहिए। आयत नंबर 85 में फिर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु, क्योंकि मूसा, अब देखिए जरा ये बात अच्छी तरह समझें, मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत करनी पड़ी किसी वजह से, अपने वतन से किसी और वतन मदियन में। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी ऐसी है। अब देखें, हुजूर की जिंदगी को ममासलत है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से। मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली देना मकसूद है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदियन गए लेकिन लौट आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ऐसी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का वालों ने मजबूर किया, कि आपको मक्का छोड़ने पर उन्होंने मजबूर किया और आप मदीना गए। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ी फरज़ अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद, ऐ पैगंबर, अल्लाह ने आप पर कुरान उतारा, आज आप जा रहे हैं मक्का से, लेकिन आपको अल्लाह मक्का लाएगा।
अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीना हिजरत फरमा रहे थे तो हुजफा मकाम है, मदीना के रास्ते में वो पड़ता है। वहां से मक्का मुकरमा पर हुजूर ने नजर की, हुजूर अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह और अपना वतन याद आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मक्का, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, दिल नहीं करता, लेकिन तेरी कौम मुझे यहां रहने नहीं देती। उस वक्त हजरत जिब्रील ये आयात नाजिल करने के लिए तशरीफ लाए कि ऐ नबी, अल्लाह आपको फरमाते हैं लरादुका इला माद, अल्लाह आपको वहां इसी मक्का में दोबारा लाएगा। और वाकई ऐसा हुआ। एक वक्त आया तकरीबन कोई 8 साल बाद, सन 8 हिजरी में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात बाबरकात आप मक्का में दोबारा आई और मक्का को आपने फतह फरमाया और अपने आबाई वतन में दाखिल हुए। तो जो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को वापस लाने पर कादिर है, वो अल्लाह आपको भी अपने वतन वापस लाने पर कादिर है। और ये हमारे लिए भी एक, हम अगर अल्लाह के लिए चलते हैं, अल्लाह के लिए काम करते हैं, तो अगर हमें भी कोई परेशानी है, अल्लाह वो परेशानी दूर करके एक न एक दिन हमारे लिए फराखी को जरूर पैदा फरमाएंगे। सूरत अनकबूत मकड़ी को कहते हैं। इस सूरत मुबारका में तज़किरा है कि मुशरिकीन जिन बुतों की पूजा करते हैं, जिन बुतों के सामने सजदा करते हैं, वो बुत ऐसे हैं कि जिस तरह मकड़ी का जाला हो। आप मकड़ी के जाले को हाथ लगाए, हल्का सा वहां आंधी आ जाए, जाला खत्म। इनके जो बुत जो है, जो इन्होंने खुदा बनाए रखे हैं, उनकी हैसियत भी इस तरह है कि वो भी मकड़ी के जाले से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। बिल्कुल शुरू में अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत के बिल्कुल इब्तिदा में ये बात इरशाद फरमाई कि देखो, जुल्म और सितम तुम पर मुखालिफ करेंगे, लेकिन जुल्म और सितम तुम पर जो किया जाएगा ये तुम्हारी आजमाइश है। दुनिया में कोई शख्स आजमाया ना जाए और जन्नत मिल जाए, ऐसा नहीं है। दुनिया में कभी तकलीफ लंबी होगी, कभी तकलीफ आरजी होगी, कभी जल्द खत्म होगी, कभी देर से खत्म होगी। इसलिए दुनिया में सब्र से काम लेना चाहिए। मुसलमान पर परेशानी आए, जुल्म आए, सब्र से काम लेना चाहिए। फरमाया अहसिबन्नास, क्या लोग ये गुमान करते हैं, अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि आप ये कह दे कि मैं ईमान लाया, बस सिर्फ ईमान लाया कहकर आप जो है वो छोड़ दिए जाएंगे और आपको आजमाया नहीं जाएगा। फरमाया तुम्हें आजमाया जाएगा। तो आजमाइश पर इंसान को साबित कदम रहना चाहिए। अल्लाह ताला से मुसीबत मत मांगे, अल्लाह से आजमाइश मत मांगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से अगर तुम्हें मुसीबत मिले, आजमाइश मिले, तो सब्र का काम करना चाहिए, सब्र से दूर नहीं जाना चाहिए। इस सूरत मुबारका में कुछ अहकामात का भी जिक्र है। इब्तिदाई इस्लाम में ऐसा होता था, वालिद काफिर है, वो अगर औलाद इस्लाम ले आते तो वालिद मजबूर करते। अब इन आयात में हुक्म है कि अगर ऐसा मामला हो जाए, वालिद की कदर करो, वालिदा का एहतराम करो, लेकिन अगर वो कुफ्र पर आपको मजबूर करें तो कुफ्र पे उनकी बात मत मानो। हाँ, इसके अलावा फर्माबरदारी करो। इससे एक हुक्म ये मालूम हुआ, वालिदैन अगर शरीयत मुताहरा के खिलाफ करने का कोई हुक्म देते हैं तो उनकी बात ना मानी जाए, और अगर शरीयत की हुदूद में हुक्म है तो बिल्कुल उनकी बात माने, ये औलाद पर जरूरी है। आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने उस माहौल को देखते और आज भी अगर कोई शख्स किसी को बुराई पर उभारता है तो दूसरा कहता है, यार आप मुझे बुराई की तरफ दावत न दें, मैं क़यामत के दिन अपने गुनाह का बोझ नहीं उठा सकता। तो दूसरे कहते नहीं नहीं, तुम्हारा बोझ भी मैं उठा लूंगा। यहां तरदीद है, फरमाए ऐसा नहीं होगा, तुमने अपना बोझ उठाना है और जो दूसरों को वरगलाएंगे अपना भी बोझ उठाएंगे, दूसरों का भी उठाएंगे। इसलिए कभी ये गुमान में ना रहना कि मुझे कुछ नहीं होगा, गुनाह से अपने आप को बचाना। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू इत्तबिऊ सबीलना वलनहमिल खतायाकुम, तो फरमाए ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आखिर में फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है, और फिर आगे चंद और अंबिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से हैं। इनकी तफसील पीछे हम गुजार चुके हैं।
तमाम किस्से बयान करके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना मकसूद है, और हम जैसे लोगों को तसल्ली देना मकसूद है कि जिन लोगों ने कलमा पढ़ा है उन पर आजमाइशें आई हैं। आज हम मुसलमान हैं, मुसलमान पर भी आजमाइश आएगी। आजमाइश में जो साबित कदम रहता है कामयाब है, और जो शख्स साबित कदम नहीं रहता तो कामयाबी उसका मुकद्दर कभी नहीं बनती। आखिर में फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 37 में फकज़्ज़बूहु फ़अख़ज़तहुम रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, यहां तज़किरा फरमाया कि जितने अंबिया थे उनकी जो कौमें थी, मसलन कौम थी या कौम के अफराद थे, समूद कौम थी जिसके पास सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए, आद कौम थी, कारून था, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, इन तमाम अक़वाम ने अपने अंबिया की बात मानी तो कामयाब, नहीं मानी तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया में नेस्त नाबूद कर दिया। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, अपने घरों में यूं पड़े हुए थे जिस तरह के ये बड़े बड़े बोझ हैं। और आखिर में फिर अल्लाह ताला ने मुशरिक की मिसाल दी। ये मिसाल बड़ी अजीब दी। मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाह औलिया कमसलिल अनकबूत, फरमाया कि अगर कोई शख्स अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना माबूद और खुदा मानता है तो वो इस तरह है जिस तरह मकड़ी का जाला हो। क्या माना? मकड़ी जाला तनकर उसी पर भरोसा कर लेती है और समझती है कि ये मुझे बचा लेगी, लेकिन क्या होता है, वो इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, घरों में से सबसे कमजोर जाला मकड़ी का जाला है। ये इशारा है कि तुमने अगर दुनिया में किसी की, काफिर की बात मानना शुरू कर दी तो बचा नहीं सकता। तुमने अल्लाह को छोड़कर किसी और को खुदा मान लिया, वो बचा नहीं सकता। तो मुशरिक की मिसाल ऐसे ही है। तो इसमें इंसान को ये चाहिए कि अल्लाह ताला की जात ही पर कामिल भरोसा रखे और अल्लाह ताला की जात को ही अपना माबूद बनाए। इसी में दुनिया और इसी में आखिरत की कामयाबी और कामरानी मुज़मिर है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम के मज़ामीन को समझना और उस पर अमल करना और आगे पहुंचाना आसान फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।